But prior we start details or to start direct discussion anything about DNA fingerprinting, let's recall something about introns and exons. Very easy thing. তোমরা অনেকেই বলতে পারো এই আবার কি জিনিস, এটা নিয়ে কেন আলোচনা প্রয়োজন? We all know that, but still, what is introns or what are introns and exons? Exons are specific segment of DNA that can produce or have particular functional protein, enzyme, hormone, or anything else. So these demarcated portions drawn on this stretch of DNA are exons. So suppose there are exon 1, 2, and 3 exons are there on this particular stretch of DNA. Now, which portions are generally referred as introns? These intermediate part of the DNA. Those are generally present in between two successive exons. They are referred introns. And from our previous discussion, we came to know that almost 98 to 99% of our DNA is made up of introns, and only 1 to 2% of our DNA are actually capable to produce any functional protein or functional mRNA as well, tRNA, rRNA, or whatever the part may be. So in that respect, introns are useless for our DNA, right? So when we stretch our knowledge, depending on the molecular biology, we may have that kind of misleading information that introns are of no use. But stop. Here we will know about a very interesting phenomenon of introns, by which, or after knowing that differences, you can easily discriminate two individuals, even identical twins too. কিভাবে? ইন্ট্রনস এর মধ্যে কিছু স্ট্রেচেস অফ ডিএনএ থাকে। কিরকম? চল আমরা ধরে নিই এই পার্টিকুলার পার্টের ইন্ট্রনসটাকে একটু বড় করে দেখি। আমাদের ডিএনএ বা আমাদের ক্রোমোজোমের সমস্ত ডিএনএতেই যে এই রকম পিকিউলিয়ার সেগমেন্ট বা স্ট্রেচ অফ ডিএনএ থাকবে তা কিন্তু নয়। কিছু কিছু ক্রোমোজোমে অনেক অনেক ডিএনএতে এইরকম পিকিউলিয়ার পার্ট বা সেগমেন্ট দেখা যায়। সেটা কি রকম সেগমেন্ট? বলছে এটা কোনো একটা গিভেন নাম্বার অফ নিউক্লিওটাইডের রিপিটেড সিকোয়েন্স অফ সার্টেন সেট অফ নিউক্লিওটাইড। সাপোজ the set is ATGC. Now this particular stretch of nucleotide, of 4 nucleotides, if they repeat one after another, and for, imagine, for 200 times or for 100 times, or for maybe for 5 or 10 times, then how this stretch may help us to discriminate two different individuals. Imagine this is a chromosome number 5, extracted from person A. Now take the person B, and again from his body also you are trying to extract chromosome number 5, and from that very particular segment where from you have extracted or collected these information from the person A, you are trying to stretch that very particular segment of DNA from the person B as well. And now you have found that in the person B, the same segment of repeated nucleotide are present, but their number may vary. Yes, imagine there are 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 number of ATGC nucleotide repeats are present in person A. So the repeated number is 6. But here, in case of person B, the number may be, say for example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. It may be 90 as well. কি যায় আসে? কিছুই যায় আসে না। এটা তো এক্সনের পার্ট নয়, তো কোনো প্রোটিন তো ডিফারেন্ট তৈরি করবে না। এই জিনিসটা যে কি গুরুত্বপূর্ণ সেটা 1984-এ অ্যালেক্স জেফ্রি আবিষ্কার করেছিলেন। আর এইটার উপর ডিপেন্ড করে যে আমরা দুজন ক্লোজলি রিলেটেড ইন্ডিভিজুয়ালকেও ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি তার ফিনোমেনন ডিসকভার করেছিলেন। এই যে স্ট্রেচ, যেগুলো ইন্ট্রনসের কিছু কিছু ইন্ট্রনসে এরকম পার্টিকুলার নিউক্লিওটাইডের সিকোয়েন্সের রিপিটেটিভ নাম্বার অফ সেট থাকে, তাদেরকে বলা হয় স্যাটেলাইট ডিএনএ। এদেরকে আর এক কথায় বলা হয় VNTR বা ট্যান্ডেম রিপিট।
What is the meaning of repeats? Repeat means repeated sequence of same nucleotide. Imagine instead of ATGC, the sequence may be as small as 2 nucleotides, suppose GC. And this particular 2 nucleotide keeps repeating for several times. Say for example 152 times. What if then? হতেই পারে GC, GC, GC. আমি আর 152 বার করলাম না, তাহলে আমি এবং আমার পেনের কালি দুটোই দেহ রাখবে, তাই 5-6 বার 10 বার ঠিক আছে। এইটাকে বলা হয় রিপিটেড সিকোয়েন্স। ট্যান্ডেম রিপিটেড সিকোয়েন্স মানে কোনো একটাই সেট বারবার রিপিট হচ্ছে। এই সিকোয়েন্সটা অ্যাজ স্মল অ্যাজ 2 সিকোয়েন্স অফ নিউক্লিওটাইড হতে পারে, অ্যাজ লার্জ অ্যাজ 100 সিকোয়েন্সও হতে পারে রিপিটেড। মানে ধরো ATGC দিয়ে একটা কম্বিনেশন তুমি হয়তো খুঁজে পেলে কোথাও, আর ওই পার্টিকুলার 100 সিকোয়েন্সটাই রিপিট করছে বারবার রিপিট করছে। তাহলে এই রিপিটেটিভ প্যাটার্ন অন দ্য ডিএনএ, দিস ইজ কল্ড অ্যাজ ট্যান্ডেম রিপিটস। নাও why they are referred as variable number? We have come to know what is the meaning of tandem repeats. Same set of nucleotide keeps repeating several times on the DNA strand. That is called tandem repeat. What is the meaning of variable number? Variable number means their number will not be fixed in all human beings. তোমাদের দুজনের মধ্যেও সেই কোনো না কোনো ডিফারেন্সেস আছে। দেখো আমি বারবার বলছি, সব জায়গাতেই যে এরকম স্ট্রেচ পাওয়া যায় তা না, কিছু কিছু জায়গায় পাওয়া যায়। কারণ আমাদের ডিএনএ তে জিন আছে প্রায় হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট আমাদের বলছে অলমোস্ট নিয়ার অ্যাবাউট 25,000। তো তার মধ্যে যদি 10-15 হাজারও ডিএনএর মাঝে আমরা এরকম পার্টিকুলার ট্যান্ডেম রিপিটস পাই, সেইটাও তো দুটো মানুষকে ডিফারেন্স করার জন্য প্রচুর। মিলও থাকবে ডেফিনেটলি, কিন্তু অমিলও থাকবে, ডিফারেন্সও থাকবে। এই ভ্যারিয়েবল নাম্বারের উপর ডিপেন্ড করে আমরা দুটো ইন্ডিভিজুয়ালকে আলাদা করে দিতে পারি। দেখে মনে হচ্ছে ইন্ট্রন্সের কোনো গুরুত্ব নেই, প্রোটিন প্রডিউসিং এর রেসপেক্টে নেই, টিআরএনএ আরআরএনএ বা অন্য কোনো ধরনের আরএনএ বানায় না, এটাও ঠিক। জিন এক্সপ্রেশনে কোনো রোল নেই, কিন্তু এটা তাহলে আমরা কেন ক্যারি করছি? তোমার মনে হচ্ছে না ইট মে সার্ভ অ্যাজ দ্য জেনেটিক লোড ফর দ্য হিউম্যান বিং? কেন বিয়ার করবো? কাজ নেই, ফালতু ফালতু বিয়ার করছে। তো এই পার্টটাও ইন্ট্রন্স বোকার মতো আমাদের ডিএনএ ক্যারি করে না, এটারও ইউজ আছে। এর আরো 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 অনেক ইউজ আছে, বিভিন্ন ডাইরেকশনে ইউজ আছে, পরে পড়বো। আজকে একটা দারুণ জিনিস জানলাম যে আমরা এর গভীরতায় যদি পড়াশোনা করি, তাহলে এর মধ্যে যে ডিফারেন্ট ভ্যারিয়েবল নাম্বার ট্যান্ডেম রিপিটস পাওয়া যায় তা দিয়ে, আর সেটাকে যদি আমরা এক্সট্রাক্ট আউট করতে পারি, 2-4টে হিউম্যান বিংসকে আলাদা করে দিতে পারবো। চলো এর সম্বন্ধে আরেকটু ভালো করে জানি। ভিএনটিআর এর ফুল ফর্ম খুব আসে। স্যাটেলাইট ডিএনএ আর অফ 2 টাইপ। এর যদি আমরা পার্ট দেখি, একটা হলো মিনি স্যাটেলাইট, রাইট? আর আরেকটা হলো মাইক্রো। তার মানে মিনি স্যাটেলাইটটা হলো ছোট, আর এটা তার চেয়েও ছোট। কি হলো ব্যাপারটা? তাহলে নাম্বার বলি। দেখো মিনি স্যাটেলাইট ওটা যেরকম তখন বলেছিলাম 10 নিউক্লিওটাইড থেকে 100 নিউক্লিওটাইডের রিপিটস হয়। NTDS মানে নিউক্লিওটাইডস, ভুল করো না। আর মাইক্রো স্যাটেলাইট 2 থেকে 4 কি 6টা নিউক্লিওটাইডের রিপিটস হয়। খুব বড় সাইজের এটা রিপিট হয় না। তো ধরো এই যে জিসি রিপিট, এটা কোন ক্যাটাগরিতে পড়বে বলো? মাইক্রো স্যাটেলাইট, কারণ এখানে ছোট রিপিটেড সিকোয়েন্স। ধরো 4টে বেস সিকোয়েন্স ACT, আচ্ছা হলো এইটাই যদি রিপিট করে GACT পরপর, মাঝে কোনো গ্যাপ নেই। কোনো এক জায়গায় দেখলে এরকম রিপিট 60 খানা আছে। লিখলাম না, এবার একটু বিশ্রাম দাও আমায়। এটা রিপিট হচ্ছে কোনো একটা পার্টিকুলার ক্রোমোজোমে, অর্থাৎ আমাদের শরীরে কোনো একটা জিনে, কোনো একটা ডিএনএ তে রাদার, এবং কোনো দুটো জিনের মাঝের ইন্ট্রন্সে। সমস্ত ইন্ট্রন্সেই কিন্তু এই রকম ভিএনটিআর থাকে না। আমি বারবার বলছি, এটা কিন্তু একটা স্পেশাল নোট, অনেক জায়গায় থাকে। তো যেখানে তুমি খুঁজে পাবে, ধরো আমার শরীরে 11 নম্বর ক্রোমোজোমে জিন A আর B এর মাঝে পেলে, বা এক্স আর ওয়াই এর মাঝে পেলে, অনেক প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমেই একাধিক হাজার হাজার জিন আছে। তো কথার কথা বললাম, ধরো এক্স আর ওয়াই এর মাঝে তুমি এমন একটা ট্যান্ডেম রিপিটস খুঁজে পেলে যাদের নাম্বার ধরো কোনো একটা পার্টিকুলার সেট রিপিট করছে, আমার শরীরে পেলে 11 বার। অন্য আরেকজন মানুষের ক্ষেত্রে দেখা গেলে এই সংখ্যাটা 111 হয়ে গেছে, তার ক্ষেত্রে অন্য জায়গায় আবার কিছু কম বেশি হবে।
এটা যদি তার ক্ষেত্রে এই গ্যাপটা বেশি হয়ে যায়, তোমার যদি মনে আসে তাহলে তো এর ক্ষেত্রে এই ইন্ট্রন্সের লেন্থ বেড়ে যাচ্ছে, তাহলে কি ওর ডিএনএ সাইজ বেশি? না, কখনোই তা হবে না। এক্ষেত্রে যদি বেশি হয় অন্য আরেকটা ইন্ট্রন্স ছোট হয়ে যাবে, লেন্থ একই থাকবে, কোথাও না কোথাও কম বা বেশি থাকে এরকম। এইরকম যদি দুটো চারটে রিপিটেড ট্যান্ডেম রিপিটস হয়, তখন তাকে আমরা ক্যাটাগরাইজ করবো আন্ডার মাইক্রো স্যাটেলাইট। আনলেস কোনো বড় সাইজের 10টা 20টা 50টা 100টা বেস পেয়ার রিপিট করছে, সেটা তো নিশ্চয়ই একে বোঝানো মুশকিল, এটা মিনি স্যাটেলাইটে বিলং করবে। এই ভিএনটিআর এর সংখ্যা গুণে আমরা ডিফারেন্স করে দিতে পারি দুটো মানুষের মধ্যে। তার জন্য কি করতে হবে? তার জন্য আমাদের বায়োটেকনোলজি প্রসিডিওরে হেল্প নিতে হবে। সেটা কিভাবে স্যার? ধরো তুমি দুজন মানুষকে তাদের ডিএনএটাকে কম্প্যারেটিভলি স্টাডি করতে চাও, তো তারা একে অপরের থেকে আলাদা কিনা সেই জিনিসটাকে কিভাবে বের করবো? তুমি ধরো আমার ডিএনএ, সকল ডিএনএ এবং কোনো আরেকটা ইন্ডিভিজুয়াল, ইউ নিড টু ডাইজেস্ট অল দোজ ডিএনএ component by the same restriction endonuclease at first. Then you can run the gel for few hours to separate out the different length of the DNA, and thereafter you can undergo photoradiography or autoradiography, whatever the process may be, or you can use some coloring agent or dye to make the DNA segment visible under any kind of light or any kind of things. জেল ইলেকট্রোফোরেসিস তো করাই হয় সাইজের উপর ভিত্তি করে। সাইজের ভিত্তিতে কেন ভাঙে? আচ্ছা, ধরে নিলাম আমি যদি ডিএনএ গুলোকে একে অপরের থেকে সেপারেট আউট করতে না পারি, এক জায়গায় ক্লাস্টার হয়ে রয়েছে, ধরো এই পেনগুলো, অনেকগুলো পেন একসাথে রয়েছে, হ্যাঁ, এবার এরকম এটা যদি বাস্তবে ডিএনএ হয়, তো তুমি তো তাদেরকে খুঁজেই পাবে না কটা ডিএনএ আছে। এখানে নয় পেন নয় বড় বড়, তুমি বলছো 6টা 7টা আছে, তো ডিএনএ হলে কিছু বুঝতে পারবে না। তাহলে এদেরকে আগে তোমাকে একে অপরের থেকে দূরে সরাতে হবে। দূরে সরানো আর কোনো প্রসেস নেই এই প্রসেসটা ছাড়া, জেল ইলেকট্রোফোরেসিস। যখন এরা একে অপর থেকে দূরে দূরে প্লেস হয়ে গেল, তখন আমি না গুনতে পারবো ডিএনএ কে, বুঝতে পারবো হ্যাঁ দিজ আর দ্য ডিফারেন্ট সেগমেন্ট অফ ডিএনএ। ধরে নিলাম এখানে যদি একটা পোর্শনেও দুটো চারটে ডিএনএ থাকে, তাও বলা যায় যে তারা সেম লেন্থের বা বলা যায় তারা সেম টাইপের ডিএনএ কন্টেন করছে, সেই জন্য মোটামুটি এক লেভেলে আছে। তো ডিএনএ দেরকে ক্লাস্টার থেকে সরিয়ে ফাঁকা করার উপায় হলো জেল ইলেকট্রোফোরেসিস। কেমন? এটা ছাড়া আর কোনো টেকনিক নেই এদেরকে দূরে পাঠানোর বা সেপারেট আউট করার। তারপরে আমরা যদি অটো রেডিওগ্রাফ করি এবং দুজন মানুষের এইরকম পাওয়া কোনো স্পেসিফিক সেগমেন্টের উপর ভিত্তি করে ডিফারেন্স খুঁজি, তাহলে কিন্তু আরামসে পেয়ে যাবো দুজন মানুষের ডিফারেন্স। চলো এই ব্যাপারটা আমি একটা ছবি দিয়ে তোমাদের একদম প্র্যাকটিক্যালি বুঝিয়ে দিই। ধরো আমি একটা জেলের ছবি আঁকি, জেল ইলেকট্রোফোরেসিস করেছি, তো এটা একটা জেল। এই জেলের মধ্যে কোনো একটা পার্সনের স্পেসিফিক কিছু রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস দিয়ে, ধরো এটা পার্সন এ, তার ডিএনএ কন্টেন্ট কিছু স্পেসিফিক রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস দিয়ে ডাইজেশন করিয়ে রান করিয়েছি 1 ঘন্টা 2 ঘন্টার জন্য, এবং তারপরে আমরা পেয়েছি মোটামুটি ধরো এরকম জায়গায় কিছু সেগমেন্ট অফ ডিএনএ পাওয়া গেছে। এইরকম একজনের ব্যান্ড পেলে, এইবার এই ব্যান্ডগুলো কিভাবে পেলাম, বা এই পার্টিকুলার সেটা ফটো রেডিওগ্রাফিতেই ধরা পড়ুক বা ইথেরিয়াম ব্রোমাইডের মতোই কোনো সেগমেন্ট করুক, এটাকে বাইন্ড করাতে গেলে তো প্রোব দরকার আগে, তা নাহলে তো জেল ইলেকট্রোফোরেসিসে ভিজিবল হয় না। এক্ষেত্রে ধরে নাও তুমি প্রোব ডিজাইন করেছো ল্যাবরেটরিতে ডিপেন্ডিং অন সাম কাইন্ড অফ প্রায়র নলেজ অফ ভিএনটিআর। তার মানে দেখো এই যে হিউম্যান জিনোম প্রজেক্টে যেরকম আমরা বিভিন্ন জিন আবিষ্কার করেছি, কোন ক্রোমোজোমে কোনটা থাকে, জিনের সিকোয়েন্স কি, আমরা কিন্তু এটাও আজকের দিনে জানি যে ভিএনটিআর কোথায় কোথায় আছে, স্যাটেলাইট ডিএনএ গুলো কোথায় কোথায় আছে, আমাদের কোন কোনগুলো আছে। তো এইরকম যদি তুমি 10টা 20টা 100টার প্রোব বানাতে পারো এবং সেটাই যদি এই জেলটায় দাও, তো ওই প্রোবটা যে কটা প্রোব দিয়েছো সেই কটা প্রোব যেখানে যেখানে পাবে সেখানে সেখানে বাইন্ড করবে। এর জন্য তোমায় অ্যাডিশনালি প্রোব দিতে হবে। আমরা যেদিন ফার্স্ট জেল ইলেকট্রোফোরেসিস পড়েছি, ব্লটিং পড়েছি, সেদিন কিন্তু বলেছিলাম কোনো একটা প্রোব দেওয়ার কথা, টু ফাইন্ড আউট এনি স্পেসিফিক সেগমেন্ট অফ ডিএনএ। যেমন সেই সময় বলেছিলাম ইনসুলিনের ডিএনএ কে ধরো খুঁজে বের করতে চাও, কিন্তু এখানে আমি বললাম তোমায় একাধিক প্রোব ব্যবহার করতে হবে, কারণ একাধিক শেড না হলে অন্য আর একটা মানুষের সাথে কম্পেয়ার করতে পারবে না।
তো ধরো এখানে তুমি কোনো প্রোব দিলে তার নাম্বারটা একটু বেশি হতে হবে। রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস দিয়ে ডাইজেশন করলে কোনো ডিএনএ অনেক খণ্ডে ভাগ হয়, তো তার মধ্যে থেকে 100খানা প্রোব বাইন্ড করানো এমন কঠিন জিনিস নয়। বেশ, এখানে করলাম। এইবার ধরো এই এ পার্সন কোনোভাবে মার্ডার হয়ে গেছে, আর এই মার্ডারের সাসপেক্ট তুমি 3জনকে গ্রেপ্তার করেছো, রাইট? How this very modern technique of biology can assist the forensic officers to detect out the exact culprit, সেটা আমরা শিখি। তো সাসপেক্ট এই 3জনকে পুলিশ অফিসার গ্রেপ্তার করেছে, তাদের থেকেও ব্লাড স্যাম্পল বা প্রয়োজনীয় সেল নেওয়া হলো। তো কি করলাম, এদেরকেও জেল ইলেকট্রোফোরেসিসে আমি চালালাম। দেখা গেল, আচ্ছা তার আগে এই ধরনের ফরেন্সিক কোনো স্টাডি যদি আমি বলি, তাহলে আমাকে এটা বলা উচিত যে এই যে এ ইন্ডিভিজুয়ালটা, এটা যে জেলটায় আমরা রান করলাম, এটা এনআর করলে হবে না। এই যে পার্সনটা মার্ডার হয়ে গেছে তার আশেপাশে কিছু ভিকটিমের সেল পাওয়া গেছে, ধরো সেরকম কেস যদি হয়, যেমন আমরা এখন সবাই জানি আরজি করের কেসটা এখন ভীষণ আলোড়নে রয়েছে। তো এখানে একটা রেপ হয়েছে, তো ডেফিনেটলি এখানে ফরেন্সিক রিপোর্টে বা পোস্টমর্টেমে কিছু সিমেন্ট পাওয়া গেছে, তো তার মধ্যে হয়তো ডিএনএ পাওয়া যাবে, 100% পাওয়া যাবে, বা কোথাও ক্ষত চিহ্ন। আমি সেদিনও বলছিলাম যখন বোঝাচ্ছিলাম যে মারামারি ধস্তাধস্তি হয়েছে, কেউ যদি কাউকে খামচে দেয়, কামড়ে দেয়, তো নখে, দাঁতে, মুখে, হোয়াট এভার, কারোর যদি একগুচ্ছ চুলও ধরে সেটাও তো পাওয়া যাবে। ধরে নিলাম 3জন ব্যক্তির চুল কোনোভাবে পাওয়া গেছে। আর মার্ডার সাইটে যে কারণেই তোমরা বুঝতে পারছো যে আরজি করে 7,000 লোক ঢুকিয়ে ভাঙচুর করা হয়েছিল, এর মূল কারণ হলো মার্ডার স্পটটাকে শেষ করে দেওয়া। না হলে যদি মার্ডার হয়ে যাওয়ার পর কেউ সেকেন্ড পার্সন ওখানে না ঢোকে, খুব ইজিলি পাওয়া যাবে। কোনো মানে শান্তিপূর্ণ মৃত্যু হয় না কখনো। সেল, চুল, রক্ত, থুতু কিছু না কিছু পাওয়া যাবে। আর এগুলো ফরেন্সিক সায়েন্সে বের করা কিচ্ছু না, বিশেষ স্প্রে আছে এগুলো লাইট অফ করলে কালার দেখায়, সেটা ব্লাড হোক, থুতু হোক, বিভিন্ন আলাদা আলাদা স্পেসিমেনের বিভিন্ন কেমিক্যাল আছে, ভেরি ইজি। তো এটা ইন্টেনশনালি করা, আমরা বুঝতে পারি যে হ্যাঁ এটা টু ডিস্ট্রয় দ্য এভিডেন্স। কিন্তু বাস্তবে এখানে কি হবে, এই যে জায়গাটাতে আমি প্রথমে বলেছি, ধরে নাও এটা পার্সন এর বডির কাছে পাওয়া গেছে কিছু আনআইডেন্টিফাইড ইন্ডিভিজুয়ালের, ধরে নাও এই যেটা আমরা এখানে রান করেছি সে ক্রিমিনাল, এটা পার্সন এর নিজস্ব ব্লাড বা সেলের স্পেসিমেন নয়, সেটা কোনো সেল হতে পারে, সিমেন হতে পারে, তার থেকে ডিএনএ নিয়ে আমরা ফরেন্সিক সায়েন্সে একটা ক্রিমিনালের ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং বানিয়েছি। এইবার আমি 5টা 10টা সাসপেক্টকে ধরেছি, দেখো এতটা ইজি এটা করা, এতটা ইজি। এবার এই সাসপেক্টদের ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং করা হবে, ঠিক আছে? সেটা দেখা যাক, করি। কোনটা হওয়ার চান্স আছে দেখে কি মনে হচ্ছে কে ক্রিমিনাল হতে পারে? সাসপেক্ট ইন্ডিভিজুয়ালের মধ্যে ওই ক্রাইম সাইটে কার ব্লাড পাওয়া গেছিল বা চুল, সিমেন্ট, হোয়াট এভার। যদি এই জেলটার সাইজ এক হয়, 2 এক টাইম ধরে রান করানো হয়, 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা জেলে চালানো হয়েছে, 3 যদি রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াস সেম ইউজ হয়, তাহলে হুবহু মিলবে। যদি এই সাসপেক্টের মধ্যে অরিজিনাল ক্রিমিনাল থাকে তো মিলবেই, একদম ফ্ললেস মেথড। কিন্তু এটা একটা 1000 বার করবো, 1000 বার সেম রিপোর্ট আসবে, কোনোবার কোনো মিস্টেক আসবে না। ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং এতটাই অ্যাকিউরেট প্রসেস, এক্ষেত্রে দেখে বোঝা যাচ্ছে জেড তাহলে ওই দিন ক্রিমিনাল স্পটে ছিল। তুই বাবা যা প্রমাণ করবি কর, আপাতত চলে আয় শ্রীঘরে। ও বেরোনোর চাপ আছে। আমাদের ভারতীয় ক্রিমিনাল লয়ে যে বিশেষ বায়োলজিস্ট এই ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং এর ইউজটাকে এস্টাবলিশ করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে আমরা এটাকে ইউজ করে আগামী দিনে বহু ক্রিমিনাল কেস সলভ করতে পারি, উনি নিজেও এরকম 2-4টে করেছিলেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত ডক্টর লালজি সিং, সিসিএমবির ডাইরেক্টর ছিল ব্যাঙ্গালোর। ইনি কোন কোন মার্ডার কেস জানো সলভ করেছে? রাজীব গান্ধী হত্যা মামলা, আর একটা রিয়ার মার্ডার কেস আছে, তোমরা শুনলে গা শিউরে উঠবে, 1996-এ প্রিয়দর্শিনী মাট্টু। গল্প বলি শোনো। তিনি একজন রাজনৈতিক দলের নেত্রী ছিলেন, আর এনার হাজবেন্ডও তাই ছিল, উনিও মনে হয় রাজনীতি করতেন।
তা কোনো কারণে তাদের স্বামী স্ত্রীর একদিন বিরাট গন্ডগোল হয়। তো গন্ডগোল এতটাই মাথা গরম স্তরে চলে যায় যে স্বামী তার স্ত্রীকে হত্যা করে ফেলে বাই স্ট্যাবিং, সিম্পলি বাই নাইফ। এবার মাথা গরমের অবস্থায় আমরা অনেক সময় এমন যা কাজ করি, মাথা ঠান্ডা হলে তো বুঝতে পারি না কি করে ফেললাম, এবার তো লুকোতে হবে। ওই স্বামীর হাজবেন্ডের হলো বড় হোটেলের ব্যবসা ছিল। উনি কি করলেন, ওনার স্ত্রীর ডেড বডি নিয়ে গেলেন হোটেলে, সমস্ত কর্মচারীকে ছুটি দিয়ে দিলেন তার আগে যে তোরা বাড়ি চলে যা, কোচগাছ হয়ে গেছে। প্রায় মধ্যরাতে ওই হোটেলে তন্দুর অন করলেন এবং ডেড বডিটাকে আগামী প্রায় 6 ঘন্টা 8 ঘন্টার জন্য তন্দুরিতে পাকালেন, কাউকে জানতে দিলেন না। এটা পুরোটাই উনি করলেন, ওনাকে একজন অ্যাসিস্ট করেছিল, ওনারই বন্ধু, পরে উনিও গ্রেপ্তার হন। এবার পরের দিন সকালবেলা যথারীতি হোটেলের কর্মচারীরা আসার পর দেখলো তন্দুরির ভেতরে একটা বড় সাইজের কিছু পুড়ে পড়ে রয়েছে, একদম স্ম্যাশড হয়ে গেছে, আর ছাড়া কিছু বাকি নেই। তো ডেফিনেটলি চাঞ্চল্য ছড়ালো। মালিক এমন ভাব করছে আমি তো কিছু জানি না, কি ওনার হনুমান ফনুমান ঢুকে গেছে, তার বডি ফডি পুড়ে গেছে, ফেলে দে। মালিক যতই ক্যাজুয়াল হওয়ার চেষ্টা করুক, লোকের তো এইসব ব্যাপারে প্রচন্ড একটা কি বলবো, একটা কিউরিওসিটি থাকে, রাইট? তো একান ওকান হতে পুলিশে জানাজানি হয়ে যায়। সেটিং করে উঠতে পারেনি পুলিশের সাথে আগে থেকে, বলে আজকের দিনের রাজ্যের যেরকম অবস্থা আমাদের সেরকম নিশ্চয়ই হতো। তো পুলিশ এটাকে ফরেন্সিকে পাঠালো এবং বেসিক কিছু টেস্ট, ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং নয়, বেসিক কিছু টেস্ট, হাড়ের কিছু কম্পোনেন্ট স্টাডি করে জানা গেল বাঁদরের নয়, এটা কনফার্ম হিউম্যান স্কেলিটন। এবং তাও এই হিউম্যান স্কেলিটন 24 ঘন্টা আগে জেগেছিল, মানে এসেছিল। এইবার কেস ঘোরা শুরু হলো। এইবার তো তুমি ফেলে দিতে পারবে না। তুমি একজন মানুষ যে 24 ঘন্টা আগে বেঁচে ছিল তাকে এরকম ভাবে তন্দুরি করেছো, এই খবর কিন্তু সারা নিউজে ছড়িয়ে গেল। 1996 এর ঘটনা, পরের দিন নিউজ পেপার, ভয়ঙ্কর খবর হয়ে গেল নেশন ওয়াইড। এইবার ঘটনা মজাদার ব্যাপার, ওই যে হোটেলের মালিক, মানে এই যে ভদ্রমহিলার হাজবেন্ড, তিনি অলরেডি পুলিশে আগের দিন রাতে একটা মিসিং ডায়েরি করিয়েছে, তার বউকে পাওয়া যাচ্ছে। এইবার পুলিশের সন্দেহ হলো এই বউই কি সেই বউ যে তন্দুরি হয়ে গেছে। কি উপায়? খুব ইজি, যতই তন্দুরি হোক তার কিছু না কিছু পার্টিকেল তো সেই বডি মাসটাতে থাকবেই, হয় দাঁত নয় হাড়, সব কিছু তো পুড়ে যাবে না। যদি তাও যায়, সেটার থেকে তো স্যাম্পল ডেফিনেটলি পেয়েছে, আর এটাকে কনফার্ম করা হয়েছিল তারই বেঁচে থাকা ছেলে মেয়ের থেকে। ওই মহিলাটির তো সন্তান সন্ততি ছিল, ওই দম্পতির ছেলে মেয়ে ছিল। এই মহিলাটি যে আসলেই ওনার স্ত্রী সেটাকে প্রুভ করা হয় প্রথম তো ওই তন্দুরির মধ্যে পাওয়া কিছু ফরেন্সিক স্যাম্পল, আর সেকেন্ড হলো তার ছেলে মেয়ের থেকে কনফার্ম করা হয় যে এই কি তার মা। কারণ বায়োলজিক্যাল মাদার হতে গেলে আমার যিনি অরিজিনাল মা তার সাথে আমার যে পার্সেন্টেজে ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং এর ম্যাচ খাবে, কোনো নকল মায়ের সাথে বা অন্য কোনো হিউম্যানের সাথে আমার ওরকম ম্যাচ খাবে না, খেতে পারে না। যেটা বলছি বোঝা যাচ্ছে? ছবি হয়ে গেল কিন্তু ভদ্রলোক কোনোভাবে নিজেকে আর বাঁচাতে পারলো না। এই কেসটাও কিন্তু সলভ করতে হেল্প করেছিলেন লালজি সিং, এবং উনি বলেছিলেন আমি 1000বার স্যাম্পল টেস্ট করে দেখিয়ে দেবো, পৃথিবীর যে কোনো ল্যাব থেকে করিয়ে আনুন, এতে 0% আপনি ফ্ল পাবেন।